बेहद की परम महाशांति सभी को। देखिए, आज का जो स्पेशल डे है, आज हम मदर्स डे स्पेशल बोलते हैं, लेकिन देखा जाए हर एक दिन वो स्पेशल है। हमने सब दिनों को बांट दिया है कि आज ये दिन स्पेशल है तो हम उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं, पर माँओं का कोई दिन नहीं होता है। वो जब वो बिना अनकंडीशनल हर समय हमें प्रेम देती है, हर समय सेवा करती है हमारी, हर समय हमारा ध्यान रखती है, तो उनके लिए सिर्फ एक ही दिन क्यों? एक ही दिन हम सेल्फी भी डाल देते हैं, वीडियोस भी अपलोड करते हैं, पर एक ही दिन क्यों? माँ के लिए एक ही दिन काफ़ी नहीं है। आप पूरा अपना जन्म दे दो, लेकिन माँ का कर्ज पूरा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो अनंत ने अचानक से बोल दिया कि भाई आप बोलेंगे, तो मैं आ गई हूँ। लेकिन पहले अपने भाव ही व्यक्त करना चाहूँगी कि मदर्स डे एक बहुत ये मदर्स डे जो है ये एक बाहर का शब्द दे दिया है। जब हम माँ बोलते हैं तो एक अलग सा प्रेम अंदर से उमड़ पड़ता है। आज मैं एक छोटा सा कहानी सुनाने से पहले, ये मदालसा की कहानी है, क्योंकि आज माँ का दिन है, तो हमारे शास्त्रों वेदों उपनिषद के हिसाब से सबसे ज़्यादा मदालसा की ही को आगे रखा गया है, क्योंकि उन्होंने अपने जन्म देने से पहले ही बच्चों को मुक्ति का रास्ता दिया था, मोक्ष का रास्ता दिया था, और उनके जन्म के पश्चात भी उनको ब्रह्म ज्ञान दिया था। लेकिन उससे पहले, जैसे अनंत कोट पढ़ते हैं, आज मैं एक छोटी सी लाइन पढ़ूंगी, आप इसको सुनिएगा। अभी अभी लिखा है, मतलब कहीं सुना था फिर लिखा है। खुदा का काम था मोहब्बत, खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो भी माँ करने लगी। खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो भी माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत देना, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवतदिगार हो गया। फिर से बोलती हूँ, देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवतदिगार हो गया। वो बहुत ही मायूस हुआ, बहुत ही पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा भी बेरोज़गार हो गया। तो अगर इस लाइन को आप ध्यान से सुनिए कि सब कहते हैं कि सब जगह भगवान नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने अपनी एक सर्वश्रेष्ठ रचना बनाई, वो है माँ। और हम सबको माँ के जो गुण हैं उनको धारण करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप माँ ऐसे ही, मतलब किसी के बेटे या बच्चे होने से ही आप माँ बनते हैं। माँ एक ऐसी भावना है जो कभी भी किसी में भी हो सकती है। आपके अंदर वो भाव, ममता का भाव, प्रेम का भाव, सहन शक्ति का भाव, ये जो आपके अंदर फीलिंग्स होती है, वो भगवान ने प्रकृति को ही दिया है। प्रकृति मतलब मैं शक्ति की बात कर रही हूँ। वो शक्ति को ही ये क्वालिटीज़ दी है। और ये नेचर जो है, जितना मर्जी एक पुरुष चोले में जो इंसान है वो कोशिश कर ले, पर वो नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान ने अपना जो पहली जो शक्ति बनाई है उसको एक कहते हैं कंप्लीट बनाई है। तो माँ जो है तभी कहती है कि पुत्र जो होता है वो कपूत हो सकता है, लेकिन माँ कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ों को हमेशा अपने दिल में भाव रखे। लौकिक माँ, अलौकिक माँ, और हमें जो माँ जो हमें ज्ञान दे रही है, जो हमारी ज्ञान से पालना कर रही है, उसको हमेशा हमें याद रखना चाहिए। चाहे नीरू माँ जो उन्होंने हमें जो पालना दी है, उनका जो उन्होंने हमें गुण दिए हैं, ठीक है, सिर्फ एक साधारण गुण नहीं, उन्होंने बेहद के गुण हमारे अंदर भरे हैं। उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल बन के वो तैयार हुई है कि हम कोशिश कर सकते हैं, उनके जैसा कोई बन नहीं सकता है। सिर्फ हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उनके रूप को धारण कर सके, उनकी क्वालिटीज़ को धारण कर सके, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया कि सिर्फ ये किया है कि उन्होंने सबको बेहद का प्रेम दिया है, निस्वार्थ बेहद का प्रेम दिया है। तो माँ जो होती है उसकी ममता ही ऐसी होती है कि वो निस्वार्थ अपना प्रेम लुटाती रहती है और कुछ भी नहीं करती है। वो प्रेम में ही सब कुछ उसकी त्याग तपस्या छुपी होती है। तो हम सभी बेहद की आत्मा है, हमारे अंदर अनंत शक्तियाँ हैं, बेहद का ज्ञान है। बापूजी की तरह और माँ की तरह हम लोगों को भी अपने आप को बेहद के ज्ञान से भरपूर करते हुए हमें वो क्वालिटीज़ को धारण करना चाहिए। और
उसी रास्ते पे चलते रहना चाहिए। अपने आप को बस ये करिए, जैसे माँ ने कहा ना कि सबको सबको माफ़ करो, सबको प्रेम करो। बस जब आप ये भावना करेंगे, कृतज्ञता की भावना रखेंगे ना, तो आपके अंदर कोई भी हीन भावना किसी के प्रति नहीं रहेगी। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? अपने किसी के प्रति हीन भावना नहीं रखना। माँ के पास बच्चा आता है तो उसको, बच्चा कुछ भी कह दे माँ को, लेकिन माँ आखिरी में भी, मतलब कभी भी उसके मुंह से बद्दुआ नहीं निकलेगी अपने बेटे के लिए, कभी नहीं निकलेगी। आप देखिएगा, चाहे वो लौकिक माँ हो, ठीक है। तो ये तो माँ, अलौकिक माँ की बात करें, वो तो बच्चों को हमेशा दुआएं ही देते हैं, आशीर्वाद ही बरसा रहे हैं, ज्ञान बरसा रहे हैं। लेकिन मदर्स डे है तो उस हिसाब से मैं आपको कह रही हूँ कि माँ जो है वो हमेशा ही कुछ भी हो जाए, बच्चा गलत काम कर दे, बच्चा उल्टा माँ को कुछ कह दे, लेकिन माँ कभी भी कुछ नहीं कहती। तो हमें भी ये सब भावनाएं अपने अंदर गुण धारण करने हैं, इसी भाव को अपने अंदर पैदा करना है, क्योंकि बेहद के प्यार, बेहद के परिवार में बेहद का प्यार होना चाहिए। अब वो बेहद का प्यार का गुण हमें अपने अंदर सहनशीलता बढ़ाता है, और साथ ही साथ हमारे अंदर और भी बहुत सारे गुण बढ़ते हैं, ठीक है। तो బేహద్ పరం మహాశాంతి బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు సాక్షి బేన్ ద్వారా ఒక మంచి సందేశము. అందరికీ బేహద్ పరం మహాశాంతి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇది మదర్స్ డే సందర్భంగా ఇచ్చినటువంటి మెసేజ్. అయితే సాక్షి బేన్ చెప్పటము, మదర్స్ డే అంటూ ఒక్కరోజు మాత్రమే ఎందుకు చేసుకోవాలి? అసలు ప్రతిరోజు మనకు మదర్స్ డే అన్నట్లే. ఎందుకంటే మాకు ఒక్కరోజు అనేది ఉండదు. మాతృదినోత్సవం ఏంటి, పితృదినోత్సవం ఏంటి, పిల్లల చిల్డ్రన్స్ డే ఏంటి, వీళ్ళు ఎప్పుడూ ఉండేది సంబంధ సంపర్కాల్లోనే. అమ్మ ప్రతి సెకండు మనకు అన్కండిషనల్ ప్రేమ అనేది ఇస్తూ ఉంటుంది, మనకు సేవ చేస్తూనే ఉంటుంది, మనల్ని ఎంతో ధ్యాసగా పాలన పోషణ చేస్తూ ఉంటారు. ప్రతి సెకండు, ప్రతి సమయము కూడా మనము ఆమెకు ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. కేవలం సాధారణంగా మానవులు ఆ రోజే అమ్మను గుర్తు చేసుకుంటూ సెల్ఫీలు తీస్తారు, ఫోటోలు పెట్టుకుంటారు. ఒకరోజు గుర్తు చేసుకోవటానికి అని జనరల్గా లౌకికంగా చెప్పిన జన్మంతా ఆమెను మొత్తం మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. ఏదో స్థూలమైన అర్థాలు తీసుకోవటం కాదు. ఆ ఒక్కరోజు ప్రేమను చూపిస్తే కూడా సరిపోదు. ఈరోజు సందర్భంగా మనము వేదాల్లో, శాస్త్రాల్లో చెప్పిన విషయాలు ఎన్నో విన్నాం. మదాలస చరిత్ర కూడా మీరు నిన్న ఎపిసోడ్లో విన్నారు. ఈమె తన పిల్లల్ని పుట్టకముందే ముక్తి మోక్షం యొక్క మార్గాన్ని గర్భంలో ఉండగానే చెప్పింది. తర్వాత కూడా బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని అందించింది. స్వయం ఈ పనికి నిజంగా మనము శుభాకాంక్షలు చెప్పాలి. ఇక్కడ ఒక సూక్తి కూడా చెప్తూ ఉంటారు, భగవంతుడు అన్ని చోట్ల ఉండక తన ప్రతిరూపంగా మనకు అమ్మని సృష్టించారు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఖుదాకా కాంతా మొహబ్బత్, పరమాత్మ అందరికీ ప్రేమనివ్వాలి. ఆ ప్రేమ మనకు ఇస్తూనే ఉన్నారు. ఖుదాకా కామ ఇస్కా పాలన కన్నా, లౌకికంలో ప్రతి అమ్మ తన పిల్లల్ని పాలన చేస్తూనే ఉంటుంది, ధ్యాస పెడుతూనే ఉంటుంది. కాబట్టి మనము రోజు కూడా స్వయం ఆమెను కళ్ళ ముందు పెట్టుకొని పూజిస్తూ ఉండాల్సిందే. ఇకపోతే విశ్వ ఆత్మలకు డైరెక్ట్గా భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి మాతృమూర్తి, ప్రేమమూర్తి తన ప్రతిరూపాన్ని సృష్టించి ఇచ్చాడు అనే ఇక్కడ అర్థం. మనం కూడా మా యొక్క గుణాలను ధారణ చేయాలి. మనకు అలౌకికంగా బేహద్ మా ఉన్నారు, బేహద్ బాపు ఉన్నారు. వాళ్ళు అలౌకికం, పారలౌకికం, బేహద్దు
గుణాలు కలిగిన వాళ్ళు. ఆ గుణాలను మనం కూడా ధారణ చేయాలి. పిల్లల్ని కంటేనే తల్లి కాదు, మాతృప్రేమ కలిగిన వాళ్ళందరూ కూడా తల్లులు అన్నట్టే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మదర్ తెరీసా, ఆమె కన్యే, వివాహం చేసుకోలే, తన సొంత పిల్లల్ని కనలేదు, కానీ విశ్వ తల్లిగా ఆమె మదర్ అయిపోయింది. సహన శక్తి భావం కలిగి ఉన్నటువంటి వారు. కొన్ని గుణాలను భగవంతుడు ప్రకృతికి ఇచ్చాడు, మాతకు ఇచ్చాడు. భగవంతుడు కూడా సృష్టి రచన చేయటానికి ఫస్ట్ తన నుండి ఒక జగజ్జననిని పరిపూర్ణంగా సృష్టించి సృష్టి కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేశారు. ఇక్కడ చూడండి, లౌకికంలో కూడా పిల్లలు కుపుత్రులు కావచ్చు, కానీ ఏ తల్లి కుమాతగా కాదు. మనసు లోపల మనకు ఈ విషయాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. లౌకికంలో అలౌకికంలో మా గురించి ఎంత చెప్పినా కూడా తక్కువే. ఎంత ప్రేమ వారిలో ఉంటుందో అంత మనకు పాలన చేస్తూనే ఉన్నారు. మనకు నీరు మా, బేహద్ బ్రహ్మ మా, అలౌకిక శక్తి బా, బేహద్ గుణాలు మన లోపల నింపారు. వీరిలాగా ఎవ్వరూ ఇంకొకరు కాలేరు. ఎప్పటికీ ప్రయత్నం చేసినా కూడా వారి సమానంగా కాలేము. వారిలాగా కావచ్చు, అంటే వారి గుణాలను ధారణ చేసి మాస్టర్స్గా కావచ్చు. అందుకని ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క తల్లి కూడా జగన్మాతయే. అవ్యక్తవాణిలో జగజ్జనని, జగన్మాత పాత్ర ప్లే చేయండి అని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఆమె రూపాన్ని ధారణ చేసి వారి క్వాలిటీస్ని మనం ఆపాదించుకోవాలి. అమ్మ కేవలం అందరికీ బేహద్దు ప్రేమను ఇవ్వగలుగుతుంది. మాత మమతామయి, మాత యొక్క మమత ఇలాగే ఉంటుంది. నిస్వార్థ ప్రేమ కలిగి ప్రేమని పంచుతూ ఉంటుంది. నిస్వార్థంగా ప్రేమలోనే త్యాగము, తపస్సు నిండి ఉంటుంది. మన అందరి లోపల బేహద్దు శక్తులను, బేహద్దు జ్ఞానమును మనకు బేహద్దు మా బాపూజీ తరపు నుండి అందిస్తూనే ఉన్నారు. ప్రేమ స్వరూపులుగా అయ్యేటువంటి క్వాలిటీని మనం కూడా ధారణ చేయాలి. ఆ యొక్క మార్గం అనుసారంగా మనం కూడా నడవాలి. మా ఎలాగా అందరినీ క్షమిస్తూ ఉంటుందో, ప్రేమిస్తూ ఉంటుందో, అలాగే మనం కూడా ప్రేమను ఇవ్వాలి, క్షమాపణ ఇవ్వాలి, కృతజ్ఞత భావనని పెట్టుకోవాలి అందరి మీద. ఎవరిని కూడా హీన భావనతోటి అనేది చూడరాదు. ఎవరి ఎడల కూడా తక్కువ భావన అనేది ఉండరాదు. పిల్లలు తల్లిని ఎంత నిందించినా సరే, తల్లి మాత్రం పిల్లల్ని ఎప్పుడూ కూడా శాపనార్థాలు పెట్టదు. ఆమె నోటి నుండి పిల్లల ఎడల అపశబ్దాలు కానీ, తప్పుడు మాటలు కానీ, బద్దువా అంటే తిట్లు కానీ, శాపనం కానీ రావు, ఆమె నోటి నుండి రావు. ఎప్పుడూ కూడా దీవిస్తూనే ఉంటుంది, ఆశీర్వాదాలు ఇస్తూనే ఉంటుంది, జ్ఞానాన్ని కురిపిస్తూ ఉంటుంది. పిల్లలు తప్పు చేయవచ్చు, కానీ తల్లి మాత్రం పిల్లలను ఏమి అన్నది హక్కును చేర్చుకుంటూ ఉంటుంది. తన పిల్లలు అపురూపంగానే తన పిల్లల తప్పు లేదంటూనే తప్పుల్ని కాస్తూ ఉంటుంది, కడుపులో పెట్టుకుంటూ ఉంటుంది. ఇదే భావనలోనే మనం కూడా ఉండాలి. మా లైవ్లో కూడా చెప్పారు, ఎవరి యొక్క బలహీనతలు చూడవద్దు, చెడును చూడవద్దు, పరచింతన చెయ్యొద్దు. ఇతరులలో ఉన్నటువంటి చెడుని చూస్తూ ఉంటే మన లోపల ఆ నెగిటివ్ అంతా వచ్చేస్తుంది అని. కాబట్టి ఇక్కడ మన బేహద్దు పరివారం బేహద్దు ప్రేమను కలిగి ఉండాలి. ఈ ప్రేమయే మనలో సహనశీలతను పెంచుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే సహనశీలతను ధారణ చేస్తూ ఉంటామో, ఇదే సర్వ గుణాలకు రాణి లాంటిది.
సర్వ గుణాలు దీని ద్వారానే మనకు వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనము ఏదైతే మన తల్లిదండ్రుల ద్వారా నేర్చుకుంటామో, అనుభవి ఆత్మల ద్వారా నేర్చుకుంటామో, అది మన జీవితంలో ధారణ చేసి మనం ఆదర్శంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఉంటూ ఉంటే మన ద్వారా అందరూ నేర్చుకుంటారు. ఈ ఒక్కరోజు ఒక గడియ అని కాదు, నిరంతరము మాతాపితల యొక్క ప్రేమ పాలనలో, వాళ్ళ యొక్క ఛత్రఛాయలో మనం పాలన పొందుతూ మా బాపు సమానంగా మాస్టర్స్ లాగా అయ్యి విశ్వ ఉద్ధరణ, విశ్వ కళ్యాణం, విశ్వ పరివర్తనకు మన వంతు సాయం చేద్దాము అంటూ ఉన్నారు సాక్షిబేన్. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. సాక్షిబేన్ చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో విన్న తర్వాత ఈ వీడియో విన్నారు కనుక మీకు అర్థమవుతూ ఉంటాయి. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చక్కటి దివ్య సందేశాలు, బేహద్దు మావి, అనంతభాయ్ లైవ్ వీడియోలు, ఎపిసోడ్స్, బాపూజీ అద్భుత జ్ఞానము, ఏ రోజుకు ఆ రోజు చేయాల్సిన పురుషార్థానికి సంబంధించిన ధారణా పాయింట్స్ మనకు అందిస్తూనే ఉన్నారు. కనుక మనం పురుషార్థం చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు అన్నీ అందుతూ ఉంటాయి. ఇలాగా పురుషార్థంలో మీరు కూడా ముందుకు వెళ్ళాలి అని ఆశిస్తూ ముగిస్తూ ఉన్నాం. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే.